नित नित के खबर हिजुकना उत्तर दिनाजपुर हनत रिया रायगंज शहर रे गेंदा दुकान रे सेंगल धरा लेना और ओना धरा परे गे लोकल बासिंदा ओंडे रेन जहां बाजार रे बासिंदा को तहां कना उनको संगे संगे पुलिस और दमकल कर्मी उनको को पुना को तहां दमकल कर्मी हेज कते नित बन नेलदा ओना सेंगल को आड़ीदा मिड घंटा धरे नवा सेंगल को आड़ी दो को मेनखान जहां दुकान मेना कदा ओंडे जहां गेंदा तहां कना ओना को जतो लो तोरज आकना मेनखान जहां को घोल कना से बांग नित धाबी बांग बड़ाई नाम कना नवा दो रायगंज शहर रेना जहां एम बाजार मेना ओना सुर रे नवा घटना घटावा कना चिकाते नवा घटना घटावना नवा दो नित धाबी बांग बड़ाई नाम कना जहां लगा नेलदा दमकल कर्मी को ओंडे को हेज सेटरा कना बारिया फायर ब्रिगेड रेना इंजिन ओंडे चलावा कना आयमा होड़ ओंडे को सेटरा कना जावरा कना को ओंडे जहां लगा नेलो कना हठात गे चिका लगाते नवा सेंगल धरा लेना बांग बड़ा नाम कना मेनखान जहां मेन जहां मार्केट में कदा रायगंज रेना मेन मार्केट रेगे नवा सेंगल धरा कना मेनखान चिकाते नवा सेंगल सेता सेता धराना बांग को बड़ा नाम कदा नवा ठीक नवा सुर रेगे मेटांग मेना कदा एम बाजार मेना कदा जहां आरे मारांग मेटांग मॉल लेकन मेटांग बाजार मेना कदा रायगंज शहर रेगे ओना सुर रेगे नवा किचरी दुकान ताहे कना नवा किचरी दुकान रेगे ओना सेंगल धरा कना बड़ा नाम कना जहां तिनो किचरी ताहे कना साना को लो तरो याकना और नित ओना सेंगल आड़ी रेना कुरुमुटु को हतावा कदा दमकल कर्मी को जहां लगा बन नेलदा दमकल कर्मी रेना बारिया इंजिन हे सेटरा कना और उनको दा को आगू कदा ओना सेंगल आड़ी रेना कुरुमुटु को हतावा कदा मिड घंटा खन नोआ सेंगल आड़ी रेना कुरुमुटु को हतावा दा आड़ी गान के को आड़ी कदा नित हो किछु किछु जायगा रे सेंगल दो मेना कद गया नवा जहां घटन मेना कदा नवा एम बाजार जहां मेना कदा मॉल मेटांग मेना कदा ओना सुर गे ओना किचरी दुकान ताहे कना ओना किचरी दुकान गे सेंगल धरावा कना मेनका चिकाते नवा सेंगल धरावा कना नित धाबी हो बांग बड़ाई नामा कना आयमा हड़ गे को जावरा कना ओंडे पुलिस को सेटरा कना ओंडे जहां मेना कोआ ओंडे प्रशासन जहां मेना कोआ रायगंज रे जहां रायगंज शहर रे जहां प्रशासन रे मेना कोआ उनको सनाम को फोन का कोआ ओना परे गे दमकल कर्मी को सेटरा कना नित हो ओंडे कामी को चला कना और ओना साथे पुलिस हो ओंडे आयमा पुलिस को मोतायन कना को आयमा पुलिस को हेज सेटरा कना मेनखान चिकाते सेंगल आड़ी कना ओना दो बांग बड़ा याम कना और नवा बाबत तेगे इंसला नित फोन कॉल रे जोपड़ा मेना कदेया सरासरि रायगंज कर मेना कदेया गौतम पाल गौतम জানা যাচ্ছে রায়গঞ্জে আগুন লেগেছে একটা কাপড় দোকানে তো ওটার কি আপডেট আছে গৌতম দেখো কেন আচ্ছা আজকে সকালবেলা হঠাৎ করে দোকানে রায়গঞ্জ শহরের যে নেতাজি সুভাষ রোড সেই নেতাজি সুভাষ রোডে যে দেহশ্রী মোড় সংলগ্ন এলাকায় দুটি কাপড়ের দোকান পাশাপাশি রয়েছে একটা বিষ্ণু ক্লথ স্টোর একটা বিজয় ক্লথ স্টোর এই দুটি বহু পুরনো কাপড়ের দোকান সেই কাপড়ের দোকানে আচমকাই সেই দোকানের উপরে যে গোডাউনটা আছে সেই গোডাউনে আগুন লেগে যায় এবং সম্ভবত যেটা জানা গিয়েছে যে সেখানে একটা ইনভার্টার ছিল সেই ইনভার্টারের শর্ট সার্কিট থেকেই কিন্তু আগুনটা লেগেছে এবং ভয়াবহ আগুন লেগে যায় ভয়াবহ আগুনে কিন্তু পুরো ভস্মীভূত হয়ে যায় দুটি কাপড়ের দোকানই এবং খবর পেয়ে কিন্তু ঘটনাস্থলে ছুটে আসে রায়গঞ্জ দমকল বাহিনীর দুটো ইঞ্জিন এবং দুটো ইঞ্জিন চেষ্টা চালাচ্ছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা এবং পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দারাও ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর চেষ্টা করছেন তবে এবং এই ঘটনার খবর পেয়ে কিন্তু রায়গঞ্জ থানা পুলিশও ছুটে আসে ঘটনাস্থলে এবং যেহেতু রায়গঞ্জ শহরের রাজপথের উপরেই দোকান যার জন্য রাজপথের একদিকে রাস্তা পুলিশ বন্ধ রেখে অন্যদিকে যাতায়াত করার ব্যবস্থা করছে এবং সেই রাস্তার উপরেই কিন্তু দুটো ইঞ্জিন সেই ইঞ্জিন দুটো রেখে আগুন নিয়ন্ত্রণ আনার চেষ্টা করছে ঘটনার খবর পেয়ে কিন্তু ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন স্থানীয় রায়গঞ্জ পুরসভার কোঅর্ডিনেটর অরুণ চন্দ্র তিনিও জানান যে এটা সম্ভবত বিদ্যুতের শর্ট সার্কিট থেকেই হয়েছে এবং আরেকটা কথা তোমাকে কেন বলি যে ঘটনার খবর পেয়ে কিন্তু রায়গঞ্জের প্রাক্তন বিধায়ক একসময় রায়গঞ্জের কাছের মানুষ রায়গঞ্জের প্রাক্তন বিধায়ক মোহিত সেনগুপ্ত তিনি কিন্তু ছুটে চলে এসেছেন এবং ঘটনার তদারকি করছেন দাঁড়িয়ে কেন হ্যাঁ তো কি জানা যাচ্ছে গৌতম তো এই যে দোকানে আগুন লেগেছে ওতে কতটা ক্ষতি হয়েছে এবং আশেপাশে দোকানগুলোতে কতটা ক্ষতি হয়েছে কারণ তোমাকে যেটা বলি যে দমকল বাহিনীর দুটো ইঞ্জিন খুব দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে আগুন যেহেতু ছড়াতে দেয়নি কারণ ওই দুটি কাপড়ের দোকানই ভস্মীভূত হয়েছে বা সেখানেই আগুন লেগেছে আগুন ছড়াতে দেয়নি যদিও আশপাশে অনেক বড় বড় হোটেল এবং আরো দোকান ছিল তারাও আতঙ্কিত ছিল কিন্তু সেখানে সে সমস্ত দোকানগুলোতে বা আগুন ছড়াতে দেয়নি
যার ফলে কিন্তু বড় আরো যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে অন্যান্য দোকান বা অন্যান্য বাজারে অন্যান্য দোকানে বা হোটেলে আগুন লাগার ঘটেনি। তবে এই মুহূর্তে কিন্তু ক্ষতির পরিমাণ, এই আগুনের ক্ষতির পরিমাণ তোমাকে বলা যাবে না এই কারণেই যে এই দুটো দোকান, সেই দুটো দোকান কিন্তু বিভিন্ন নামি দামি কোম্পানির শুটিং শার্টিং কাপড়ের দোকান এবং বিশেষ করে রায়গঞ্জের লেপ তুলো, লেপ কম্বল, তুলো বালিশের যে দোকান বলে পরিচিত, সেই এই দুটো দোকান থেকে মানুষ বালিশ কম্বল এগুলো লেপ এগুলো কিনে থাকেন। ফলে তাদের বালিশ ও লেপ তৈরির প্রচুর পরিমাণ কিন্তু তুলো তাদের মজুত করা ছিল, যার ফলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণটা এই মুহূর্তে তো বলা যাচ্ছে না। তবে প্রাথমিক যেটা অনুমান প্রায় 5 কোটি টাকার উপরে ক্ষতি আশঙ্কা করা হচ্ছে। কারণ একদম। তো গৌতম, এই আগুন লাগার জন্য যে মানুষের কি কিছু ক্ষতি হয়েছে? না, কেন তোমাকে বলি যে খুব সচেতন ভাবেই কিন্তু মানুষ প্রথমেই দোকানের সামনের দিকে দুটো শাটারে বন্ধ করে দিয়েছিল, যার ফলে এবং এলাকা পুলিশ ঘটনাস্থলে রায়গঞ্জ থানা পুলিশ দ্রুত ছুটে আসে এবং এলাকাটা ঘিরে ফেলে, যার ফলে কেউ হতাহতের কোনো ঘটনা ঘটেনি। তবে আগুনে সমস্তটাই পুরো ছাই হয়ে গেছে কাপড়, দোকানের মজুত করা কাপড় এবং তুলো। কানু धन्यवाद गौतम। जहाँ लगा अपन बड़ा हम कदा रायगंज जना मेन शहर जहाँ मेना कदा मेन रोड जहाँ मेना कदा ओना रोड सोर रेगे ओना किचरी दुकान ताहे कना ओना सोर रेगे एम बाजार मॉल मेना कदा ओना ओंडे सेंगल धरा लेना और नित आनी रेना कुरुमुटु को हताव कदा दमकल कर्मी ओना साथे जहाँ मेना कर को पुलिस कर्मी हो ओंडे सेटर कना को ओंडे और आयमा हर को जावरा कना मेनखान नित धाबिते बांग बड़ा हम कना जहाँ हर को घल कना से बांग को घल कना দোকানের কিছু মালপত্র উপরে ছিল দোতলা। হ্যাঁ, গোডাউন ঠিক না, বাড়ির মানে আবর্জনা কিছু আছে। তো ওখানে একটা ইনভার্টার ছিল, সেই ইনভার্টারে শর্ট সার্কিট হয়ে যাওয়াতে তখন এই ঘটনা হয়েছে। বাড়ির লোক কেউ টের পায়নি। যখন অগ্নির অবস্থা একটু ভয়াবহ হয় তখন গন্ধ এবং ধোঁয়াতে বাড়ির লোক টের পায়, সঙ্গে সঙ্গে ফায়ার ব্রিগেডকে কল করা হয়। ফায়ার ব্রিগেডও আসে, পুলিশও আসে, প্রশাসনও আসে, সবাই আসে, কাজ চলে। ক্ষয়ক্ষতি এখনও সেরকম কিছু বোঝা যায় না, যেহেতু নিচে কাপড়ের দোকান ছিল, উপরে কিছু কাপড় রাখা ছিল। তো দেখাশোনা হচ্ছে ওগুলো কী অবস্থা আছে, এগুলো এখন কাজ চলছে, ফায়ার ব্রিগেড কাজ করছে। এগুলো দেখার পরে বোঝা যাবে, আগুনটা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসুক, তারপর বোঝা যাবে। একদম একদম সময় মতো এসে ওরা কাজ শুরু করে দিয়েছে, যার জন্য এখানে এতগুলো দোকানকে এবং আবাসিক কিছু আছে এগুলোকে আমরা উদ্ধার মানে রক্ষা করতে পেরেছি।